السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ ناظرین میں آج بتاتا چلوں آپ کو اس ویڈیو میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے بارے میں۔ تو میرے بھائیو سب سے پہلے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ دن، ٹھیک ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے کوئی بھی عمل ہو، ٹھیک ہے، اس میں کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن میں مقررہ دن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، مقررہ وقت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کچھ اعمال، ٹھیک، لیکن اسی کے ساتھ کچھ اعمال ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں دن، وقت، جگہ، ان تمام چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ان تمام چیزوں کو مقرر کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ دن اگر ہے جمعرات کو، یعنی کہ جمعرات سے آپ کو عمل کرنا ہے تو آپ کو اسی دن سے ہی کرنا ہے، آپ کو باقی دنوں میں عمل نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا چکا آیت کون سی ہے۔ اچھا ٹھیک، اب آیت کون سی ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو یہ آیت ہمیں کس کام میں استعمال میں لانا ہے، کس کام میں؟ ٹھیک، دیکھو میرے بھائیو کیا ہے کہ مصیبتیں، پریشانیاں ہر شخص کے اوپر آتی رہتی ہیں، ہر شخص کے اوپر۔ اسے ہم امتحان کا نام دے سکتے ہیں، کیونکہ امتحان ہی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں کہ مصیبت آتی ہے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ایک امتحان ہے، اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے۔ پریشانیاں آتی ہیں، لوگ نہیں سمجھتے ہیں، ٹھیک، کہ وہ امتحان ہے یا پھر ہماری غلطی کی وجہ سے۔ ایسا نہیں، وہ امتحان ہوتا ہے، وہ امتحان کی وجہ سے ہی وہ مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں، ٹھیک۔ تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل جو آیت ہے، اس آیت کا ورد کرنے سے، اس آیت کا عمل کرنے سے ان تمام پریشانیوں سے آپ نکل سکتے ہیں جو آپ کے اوپر بالکل مبتلا ہو چکی ہے۔ ان تمام پریشانیوں سے آپ نجات پا سکتے ہیں، تمام کی تمام مصیبتیں دور ہو سکتی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ اگر آپ ہمیشہ پڑھتے رہے تو کبھی بھی انشاءاللہ تعالی آپ کے اوپر پریشانیاں نہیں آئیں گی، آپ پریشان نہیں ہوں گے، آپ مصیبت میں نہیں پھنسیں گے۔ ہاں یہ ہے کہ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت جیسے کہ آپ بیمار ہو گئے تو یہ تو ایک عام بات ہے، ہلکی سی بیماری آ گئی تو یہ تو ایک عام بات ہے، بخار ہو گئی تھوڑا سا تو یہ تو الگ سی باتیں ہو گئی۔ لیکن بڑی بڑی مصیبتیں، بڑی بڑی پریشانیاں، ان سب سے بچنے کے لیے آپ یہ عمل ضرور کریں، اور ساتھ میں میری صلاح یہ ہے کہ آپ ہمیشہ اس عمل کو کریں، ہمیشہ، کبھی بھی کوئی پریشانی آپ کی زندگی میں آئے گی ہی نہیں۔ تو میرے بھائیو سب سے پہلے ہم دن کو جانتے ہیں، ٹھیک، اس میں جو ہے یہ جو عمل ہے، اس عمل میں کوئی دن مقرر نہیں ہے، کوئی بھی دن کہ آپ کو کرنا ہے تو صرف جمعرات سے ہی کرنا ہے، جمعہ سے ہی کرنا ہے، سنیچر سے کرنا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ کبھی بھی اور جو ہے کسی بھی دن سے آپ عمل اسٹارٹ کر سکتے ہیں، شروع کر سکتے ہیں، دن اس میں مقرر نہیں ہے۔ میں سمجھانے کے لیے لکھ دے رہا ہوں، مقرر نہیں ہے۔ اچھا کیا ہوتا ہے دوستو کہ جیسا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو لکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ خود بھی نہیں پڑھ پائیں گے۔ تو میرے بھائی یہ میری تحریر ہے، ٹھیک، یہ میری تحریر ہے، یہ میری رائٹنگ ہے، تو اس سے کیا ہے کہ جو ہے جو چیز سمجھ میں نہیں آتا ہے اس چیز کو میں تو پھر بتا بھی تو دیتا ہوں، منہ سے بھی تو بول دیتا ہوں جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ تو ایک سمجھانے کے لیے ہے، لکھ دیتا ہوں تاکہ اگر سمجھ میں بھی نہ آئے تو ہلکا پھلکا تو سمجھ میں آ ہی جائے گا نا، ٹھیک۔ اب آ جاتے ہیں ہم وقت پر، وقت، ٹھیک۔ اب یہ وقت مقرر ہے اس میں یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جان لیں آپ کہ اس کے مقرر اس میں جو ہے ایک وقت مقرر ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں ایک وقت پہ ہی کریں گے، جیسے کہ جمعرات سے آپ کو عمل کرنا ہے تو ایک وقت آپ مقرر کر لیں، اسی وقت میں آپ اس عمل کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے دو طریقے، اس کا جو وقت ہے وہ دو ہے، ٹھیک، یہ دو وقت، ٹھیک ہے۔ ایک ہے عشاء کے بعد، ٹھیک، اور ایک ہے جو ہے فجر کے بعد، فجر کے بعد، ایک عشاء کے بعد ہے، ایک فجر کے بعد ہے۔ اب اسی میں آپ کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے کہ جو فجر کے بعد آپ پڑھیں گے، جیسے کہ فجر کے بعد پڑھنا ہے اگر، تو آپ کو صرف اور صرف میں بتا دوں آپ کو 108 مرتبہ پڑھنا ہے، فجر کے بعد پڑھنا ہے تو، ٹھیک۔ اب جب آپ کو عشاء کے بعد پڑھنا ہے تو اس کا قاعدہ بالکل الگ ہے۔
कहने का मतलब ये है कि ईशा के बाद जब आप पढ़ेंगे तो अपने नाम के आदात से पढ़ना पड़ेगा। ईशा के बाद जब आपको पढ़ना है तो अपने नाम के आदात से। ईशा के बाद जो पढ़ना है वो अपने नाम के आदात के मुताबिक आपको पढ़ना है, ठीक है, अपने नाम के आदात के मुताबिक। मिसाल के तौर पे जैसे मेरा नाम है कलीम, तो आदात कितने होते हैं? 100, ठीक। तो मुझे पढ़ना है 100 मरतबा, ठीक। ये हो गया। अब क्या है कि देखिए, दिन भी हो गया, इसमें मुकर्रर दिन नहीं है, वक्त मुकर्रर है, 2 ही वक्त में आप पढ़ सकते हैं, फजर के बाद या इशा के बाद। और अगर आपको इशा में पढ़ना है तो अपने नाम की आदत के मुताबिक पढ़ना पड़ेगा, और फजर के बाद अगर पढ़ना है तो आपको 108 मरतबा पढ़ना है। देखिए क्या है कि फजर के बाद जैसे आप नहीं उठ पा रहे, फजर में जो है आप नहीं उठ पा रहे, बहुत से लोग हैं जो फजर की नमाज़ नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये होता है कि फजर की नमाज़ के बाद आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फिर आप ईशा की नमाज़ के बाद पढ़ लें। अब इसमें क्या है कि आप ये सोचेंगे कि जो है अदद कैसे निकालें, तो इसके अदद के मुतालिक जो है मेरी कई वीडियोज़ हैं, मेरी यूट्यूब में कई वीडियोज़ हैं, आप वहाँ से राब्ता कर सकते हैं। और अगर आप जो है वीडियोज़ नहीं समझ पा रहे हैं या कोई वजह हो गई या देख नहीं पा रहे हैं, तो आप काम करें ये कि आप जो अपना नाम और अपनी माँ का नाम जो है मेरे व्हाट्सअप नंबर पर सेंड कर सकते हैं। मैं वहाँ से आपको बता दूंगा कि ये आदात है आपके नाम के, उसी के मुताबिक आप जो है इसका अमल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं क्या कि कितने दिन का, ठीक है, ये अमल कितने दिन का है, कितने दिन का है। तो मेरे भाइयों इसमें मुकर्रर कोई भी दिन नहीं है। आप जो है 1 हफ़्ता भी कर सकते हैं, या मुसीबत ख़त्म होने के बाद, आप जो है परेशानियाँ ख़त्म होने के बाद आप जो अगर बंद करना चाहते हैं तो बंद कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, बंद कर सकते हैं। अब क्या है कि देखिए, अगर आप, जैसा कि मैं आपको सलाह दिया था कि आप जो है एक काम करें, इस अमल को हमेशा करें, मुसलसल तौर पे करें, तो इससे क्या है कि परेशानियाँ नहीं आएँगी। तो आप ये भी कर सकते हैं, हमेशा कर सकते हैं। अब ये है कि आप जो है फ़जर के बाद करेंगे, जैसे कि आपको हमेशा ही करना है, तो फ़जर के बाद करेंगे तो वही आदात रहेंगे, बदल नहीं जाएँगे, वही हमेशा आपको 108 मरतबा पढ़ना पड़ेगा, फ़जर के बाद ही। इशा के बाद पढ़ना है तो 100 मरतबा फॉर एग्ज़ाम्पल अपने नाम की आदत के मुताबिक पढ़ना है, बस इतनी सी बात है। इसमें कितने दिन करना है, कोई इसका जो है एक वक्त, दिन मुकर्रर नहीं है कि आप जो है इतने दिन तक करें, कितने दिन। अब चलते हैं इसका तरीका कि आपको ऐसे कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। दरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ना है। अब इसके बाद क्या, कैसे, इसके बाद दरूद शरीफ पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाह कर लिए, दरूद शरीफ पढ़ लिए, फिर उसके बाद आपका करना है, पढ़ना है क्या, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ऐसे नहीं मेरे भाइयों, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, यानी कि स्पीड नहीं पढ़ना है आपको, पढ़ना ही कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा 108 मरतबा होगा, या आपके नाम की आदत के मुताबिक अगर होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 500 मरतबा। कितना मिनट लगना है, कुछ नहीं लगना है। तो जो है आप इसे बड़े आराम से, प्यार से, ठीक है, इस अमल को आप करें। इसके बाद जो हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ने के बाद, उस आयत को पढ़ने के बाद क्या करना है, 3 मरतबा फिर से आपको दरूद शरीफ पढ़ना है, दरूद शरीफ। तो ये अमल आपका मुकम्मल हो गया कि पूरा मैं डिटेल आपको इस वीडियो में बता दी है, पूरा A to Z, ठीक है। दिन भी मुकर्रर नहीं है, दिन से लेकर, वक्त से लेकर, आप कितनी मरतबा पढ़ना है, कितने दिन तक पढ़ना है, पूरा सब कुछ मैं इसमें बता दिया। अगर आपके ऊपर कोई परेशानी है, कोई जो है मुसीबतें आ रही हैं, उससे आप निजात पाना चाहते हैं, तो ये एक बेहतरीन अमल है। इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह चाहेगा तो इस अमल की बदौलत, इस अमल की बरकत से आपको उस मुसीबत से अल्लाह ताला निकाल देगा। मेरे भाइयों, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि कोई भी अमल, कोई भी तावीज़ात जो है, कोई भी वज़ाइफ, वो काम तभी करेगा जब अल्लाह की मर्ज़ी होगी। इतना ख़याल रखें, इतनी बात आप ज़हन नशी कर लें। हरगिज़ हो ही नहीं सकता, आप अमल करते रह जाएँ, अगर अल्लाह की मर्ज़ी नहीं है, अगर अल्लाह राज़ी नहीं हो रहा है, तो फिर आप अमल करते रह जाएँ, सर पटकते रह जाएँ, मेरे भाई कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं, हरगिज़ नहीं होने वाला। अल्लाह राज़ी हो गया, आपकी मुसीबत ख़त्म। अल्लाह राज़ी हो गया, आपकी तमाम की तमाम परेशानियाँ ख़त्म मेरे भाई, सब ख़त्म। तो चलते हैं, अब अगली वीडियो में मिलेंगे और कोई मख़सूस टॉपिक लेके आएँगे इंशाअल्लाह ताला। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, और मज़ीद ये कि आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए दुआ की दरख्वास्त के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।